This call is now being recorded. Okay, so last class we were discussing about IP addressing. IP addressing in network, or every host and router on the internet has an IP address. നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള എല്ലാ റൂട്ടറിനും ഹോസ്റ്റിനും ഒരു IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോ ടു മെഷീൻസ് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം IP അഡ്രസ്. And these IP addresses, especially IPv4 addresses, are 32 bits long. And actually this IP address is not referring to a host, it actually refers to a network interface. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസിനെയാണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓൾസോ കോമൺ കേസിൽ ഒരു മെഷീന് ഒരു IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ലൈക്ക് servers, there will be more than one network interface card and there will be more than one IP addresses. Then we discussed classful addressing. Classful addressing means IP addresses in different classes ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് classful addressing എന്ന് പറയുക. There is another concept called classless addressing that we will discuss later. Okay, so classful addressing means the available IP addresses are divided into different classes. And there are 5 classes: class A, class B, class C, class D, and class E. Okay, then class A starts from 1.0.0.0 and ends 127.255.255.255. Okay, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0.0.0 എന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക 255.255.255 എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് IP ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.0.0.1, 1.0.0.2, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.1.0.0, 1.1.0.1, ആ രീതിയിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് IP അഡ്രസ്സുകൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് D is used for multicast addressing and class E is reserved for future roles or for research purpose. Okay, now we need to remember this range. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. 127, 191, 223 ആൻഡ് 239. അത് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. ലൈക്ക് 1.0.0.0 to 127. Then the next IP address starts from 128 and ends to 191. And the next class C address starts from 192 and ends to 223. Class D starts from +1 224 and ends in 239. +1 240. So ഈ 240 എന്നാണ് ക്ലാസ് E സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 നമ്പർ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഞ്ചസ് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈസിലി ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി 4 നമ്പേഴ്സ്: 127, 191, 223 and 239. Okay. Then we also discussed that class A can support 128 number of network addresses and 16 million host address. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? For class A address, the first 8 bits are reserved for network and the remaining 24 bits are reserved for host. For class B address, first 16 bits are reserved for network and the remaining 16 bits are reserved for host. And for class C address, the first 24 bits are reserved for network and the remaining 8 bits are reserved for host. Then എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 2 പവർ അത്രയും നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബിറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് എത്ര ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബിറ്റ് നമ്മൾ വേറെ മാറ്റി വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് 2⁻7 128 നെറ്റ്വർക്ക് can create and it can support a total of 16 million hosts. എങ്ങനെയാണ് 16 million കിട്ടുന്നത്? 2⁻24. അതേ രീതിയിൽ ക്ലാസ് B can support this much number of network and this much number of host. Class C can support this much number of network and this much number of host. Okay, hope that is clear. Then these networks are managed by a non-profit corporation called ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, to avoid conflict. കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മെഷീന് ഒരു IP മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീന് സെയിം IP ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ICANN എന്നുള്ള ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. This network address are 32-bit. We already discussed that, and that is written in dotted decimal notation. What is dotted decimal notation? After each byte, there will be a dot or a decimal, like 1.1.1.1, 0.0.0.0. ഓരോ 4 ബൈറ്റും ഒരു ഫോമിൽ ഫ്രം 0 to 255 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. And the lowest one is 0.0.0.0 and the highest is 255.255.255. Okay. Actually, 0.0.0.0 IP മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു പുതിയ ഹോസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. Then after that a particular class IP address will be assigned for that. Okay. So ഇങ്ങനെയാണ് IP അഡ്രസ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ്. So this is about IP address. ഇതൊരു IP അഡ്രസ്സും സബ്നെറ്റിംഗ് ഒക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. IPv4, IP addresses and its different classes, and finally there is last one topic is there like subnetting. Okay, so IP address okay ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും. What is IP address? How IP address are represented? What is the bit length? It's 32-bit length. And what are the different classes? Class A, Class B, Class C, Class D and Class E. And how many number of networks and hosts can be supported by each class. Class A can support 128 number of network and 16 million hosts. Okay, so അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 2 പവർ എത്ര ബിറ്റ് അതിന് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ ഒരു നമ്പർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് IP അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന IP അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം. Okay, and there is another thing called classless addressing. ആ ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് A നെറ്റ്വർക്കിന് വി ഓൾറെഡി അസൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് 8-bit ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 16-bit ഫോർ ഹോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ക്ലാസ് B ഫസ്റ്റ് 16-bit ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് റിമൈനിങ് 16-bit ഫോർ ഹോസ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്, they decide how many bits can be used for the network part and how many bits can be used for this host part. That kind of networking or addressing is called classless addressing. Okay, so class full addressing is very important, and classless addressing, and that classless addressing is also mainly used in the internet. Okay, that we will understand by discussing the next concept, subnetting. Before that, IP address എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണോ? IP address and its different classes. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ദെൻ നമുക്ക് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിലോട്ട് പോകാം. അത് കുറച്ച് ചില ആൾക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂസിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് IP addressing. ക്ലാസ്ഫുൾ IP അഡ്രസ്സിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. IP അഡ്രസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെയാണോ? ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെയാണോ? എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണോ? ആ റേഞ്ച് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നമ്പർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. remaining. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഹലോ സർ. ഹലോ ഹലോ സർ, നമ്മളിവിടെ എല്ലാ IP അഡ്രസ്സും 32 ബിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പക്ഷെ IPv6ന്റെ കേസിലെല്ലാം 128 ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? IPv6ന്റെ കേസിൽ 126 ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇനിയും IPv6 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി IPv4 ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് IPv4 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി കനോട്ട്
support all the devices. Okay. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ IPv6 എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay. So now we are discussing about IPv4, and IPv4 the total number of bits reserved is 32 bit. IPv6 is another concept that we will discuss in the next module, especially in the 5th module we will discuss that. Okay, Srishma. Okay. So IPv6 is okay. So what about others? The IP and its addressing, classful addressing concept is okay or not? If you have any doubt, you can ask. IPv4, different classes of IP, and the number of networks and the number of hosts that can be supported by different classes, class A, class B, and class C. Please respond. Others, the remaining people. It's a very important topic. Okay, വേറെ ആർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. IPv6 നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. In order to support large number of devices, because nowadays the number of devices are increasing. So in order to support that much number of devices, after some years this IPv4 address won't be enough. So in that case the researchers are going on to develop IPv6. Okay, and it's not fully implemented yet. Now also we are using this IPv4 concept. Okay, hope it is clear. Then the next topic is subnetting. Okay, so IP address എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ദ ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ്. Okay, so subnetting. The subnetting concept is used to make classful addressing more efficient and manageable. Okay, actually what is subnetting? പേര് തന്നെയുണ്ട്, subnet, part of the net. ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ, ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ ചെറിയ പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, subnetting, dividing the large network into small network, and each small network can contain or can support a large number of hosts. Okay, so this is the main concept. Subnetting is mainly used to make classful addressing more efficient and manageable. Or parts of a net are called subnet. Okay, ഇനി എന്താണ് ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗിന്റെ ഇഷ്യൂ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ്? ഓക്കെ, ക്ലാസ് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് എത്രയാണ്? 24. What about class B? It's 16 host bit. Okay, now how many hosts can be supported by class A and how many number of hosts can be supported by class B? Class A can support 16 million hosts and class B can support 65,000 hosts. Okay, but ഈ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്താ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹോസ്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് എൻ എൻഡ് ഡിവൈസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ മിഷൻ, ഇറ്റ്സ് എൻ എൻഡ് മിഷൻ. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. സോ there occurs the wastage of addressing. അത്രയും അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റേജ് സംഭവിക്കുന്നു. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓർ സബ്നെറ്റിംഗ്. വൺസ് അഗൈൻ, സബ്നെറ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജബിൾ. ആ ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിനെ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രോബ്ലം
For class A address, there are large number, class A and class B addresses, there are large number of hosts, and that is very difficult or huge to handle. Okay, and all host address may not be get utilized. എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് അഡ്രസ്. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് മാസ്ക് എന്ന് നോക്കാം. ദിസ് മാസ്ക് ആക്ച്വലി സെപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 24-ബിറ്റ് മാസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 24-ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനും 8-ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്? ടു റിഡ്യൂസ് ദ റിഡണ്ടന്റ് ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ക്ലാസ് എ ആൻഡ് ക്ലാസ് ബി. ക്ലാസ് എയിലും ക്ലാസ് ബിയിലുമുള്ള റിഡണ്ടന്റ് ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിഡണ്ടന്റ് ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്? ക്ലാസ് എയിലും ബിയിലും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ആ ഹോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കുക. എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം കുറക്കുക? അത് എണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ബിറ്റുകൾ ബോറോ ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടിലോട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്മോളർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്മോളർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ സബ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിറ്റുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. വൺസ് അഗെയിൻ, സബ്നെറ്റിംഗ് മീൻസ് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെ സ്മോൾ സബ്നെറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻറ്റും മാനേജബിളും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്നെറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം? ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്ര ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും? ക്ലാസ് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2:24 അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു -2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ -2 വന്നതെന്ന് പറയാം. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക 2:24 നമ്പർ ഓഫ് IP അഡ്രസ് ക്ലാസ് എക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ക്ലാസ് ബി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് 2:16 number of IP addresses. Okay, so that is very huge to handle. Not only that, all host address may not get utilized. So there occurs the wastage of address. Okay, in order to solve this issue, we introduce length subnet mask. Now we have to understand what is mask. Mask means 24-bit mask means first 24 bits are assigned for network and the remaining 8 bits are assigned for host. Especially in class A and class B, we can borrow some bits from the host part to create smaller network. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്നെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്രയും ഒരു ബേസ് ഐഡിയ ആക്കി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഫിഗർ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ class A address or a class B address. The first figure is a class A address or a class B address. First one. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലുള്ളത് ക്ലാസ് എ ആണോ ക്ലാസ് ബി ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ക്ലാസ് എ ഓർ ക്ലാസ് ബി? Yes, it's class B address. Why? Because first 16 numbers are assigned for network, so it's class B address. For class A address, first 8 bits are only assigned for network. So we can divide these bits in the 4 byte ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 byte means 8 bit ഉള്ള 4 എണ്ണം. Okay, so we normally represent the network part by using 111 and the host part by using 000. Okay, so this is a class B address. So class B has 16 number of host bits. Okay, now we are now borrowing some bits from this host part to the subnet part. Host പാർട്ടിൽ നിന്ന് സബ്നെറ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നു in order to create the subnet, so that we can reduce the number of hosts in and we can create subnet and each subnet can support this much number of hosts. That is the concept. ഈ ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടിലോട്ട് ചെയ്യുന്നു in order to make what? Subnet. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സബ്നെറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ സബ്നെറ്റിനും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് 2 ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റുകളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 8 ബിറ്റ് തന്നെ കടം വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം
ഇവിടെ 16 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 1 ബിറ്റ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബോറോ ചെയ്യാം, 2 ബിറ്റ്സുകൾ ബോറോ ചെയ്യാം, 3 ബിറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്യാം, 4 ബിറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ 8 ബിറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്രിയേറ്റ് സബ്നെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ് B address. Okay, first 16 bits are reserved for network and the remaining 16 bits are actually for host, but now we are borrowing 1 2 3 4 5 6 bits for creating subnet, and the host part is only having 1 2 3 4 5 6 7 8 bits. Clear? So this is the concept of subnetting. Then here, ഈ സബ്നെറ്റിനെ മാസ്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നമുക്കൊന്നുകിൽ 255 255 252.0 ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ഡെസിമലിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഓർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ലൈക്ക് ദിസ് bar 22. Bar 22 means what? Bar 22 means 22 bits are used for network. Okay, that I will show you an example. Before that, what is default subnet mask? Default subnet mask എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്? ഓക്കെ, see this figure. This IP address comes under which class? It comes under class C. Okay, 192.168.10.0 ഇത് ഏത് IP അഡ്രസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്? ക്ലാസ് C. അതിലാർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ റേഞ്ച് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 191 വരെയാണ് ക്ലാസ് ബി ഉള്ളത്. 192 അണ്ടർ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്. സോ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്സിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 255.255.255.0 ആയിരിക്കും. ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 255.255.255.0 വരുന്നത്? നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്, 8 bits. That means 24 bits are reserved for network part, and the remaining 8 bits are reserved for host part. Okay, network part we represented by using 1 and host part by using 0. Okay, now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 2 raised to 7 plus 2 raised to 6, 2 raised to 5 plus 2 raised to 4 plus 2 raised to 3 plus 2 raised to 2 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 0. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 255. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും സെക്കൻഡ് ബൈറ്റിലും 255 തന്നെ കിട്ടും, തേർഡ് ബൈറ്റിലും 255 കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി പുട്ട് 0 ഹിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 255.255.255.0 വരുന്നത്. ക്ലിയർ? വൺസ് അഗൈൻ, ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്. ഫോർ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഈസ് ദിസ് വൺ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഓരോ ബിറ്റിനെയും നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട് വി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂസിങ് 1 ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് പാർട്ട് ബൈ യൂസിങ് 0. ഫോർ ക്ലാസ് സി ഫസ്റ്റ് 24 ബിറ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ട്, ആൻഡ് നമ്മളിത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 8ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് 8, 2 raised to 7 plus 2 raised to 6 plus 2 raised to 5 plus ഇങ്ങനെ ഫുൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 255. 255 and 0. ഇത് വന്നത് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇത് വന്നത് മനസ്സിലായോ? ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് 255.255.255.0 വന്നത് മനസ്സിലായോ? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. For class C address, the default subnet mask is 255, 255, 255, 0. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് സെന്റർ എടുക്കുകയാണ്.
adapter setting. Actually now I am connected with എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ടെയർ ചെയ്ത് വൈഫൈ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഈ എതർനെറ്റ് ഞാനിപ്പം ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഞാൻ കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനൊരു IP ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, so you can see here IPv4 and IPv6 also. Now we are not using this IPv6, now we are using IPv4. Okay, so IPv4 settings so നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും the IP that I provided for my system. Okay, this is the IP that I provided for my system 192.168.1.79 while I was using a connected network from college. And see here the default subnet mask 255.255.255.0. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ 255 ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്. ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്സിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഒരു സ്കിൽ കണ്ടോ? സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ക്ലാസ് ബിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 255.255.255.0 ആണ്. And there is a default gateway that we have to set in the firewall, and there is a preferred DNS server. Actually these two IP addresses are the IP addresses or DNS IP addresses of Google. Okay, so എന്താണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓൾസോ വൈൽ allotting an IP address to a system. Okay, so this is the IP address that I gave. ഈ 79 ഇപ്പം വേറെ ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു IP ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീന് ഒരു IP അഡ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IP അഡ്രസ് ഒരു മെഷീന് മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾറെഡി 79 ഉള്ള ഒരു IP മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിന് കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There occurs a conflict issue. Okay, so this is the subnet mask, and for class C address, this is a class C address, the default subnet mask is 255.255.255.0. അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? What is the default subnet mask for class B address? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. What is the default subnet mask for class B address? എത്രയായിരിക്കും? പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. എത്ര പാർട്ട്? Yes, 255. Yes, exactly. This is the default subnet mask for class B address. Okay, so ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. Okay, so that's okay. Then ഇനി സബ്നെറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. എന്താണ് ആക്ച്വലി സബ്നെറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്, ഈ ഒരു എക്സാമിന് പൊതുവെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു IP അഡ്രസ് തരും, എന്നിട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഓക്കെ, 192.168.10.0. This is the IP address, and you have given a mask bar 25. Now you identified that ഇത് ഏത് ക്ലാസ് ആണ്? ക്ലാസ് സി ആണ്. ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് മാസ്ക് എത്രയാണ്? 24 ആണ് വരിക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഡിഫോൾട്ട് മാസ്ക്? എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റുകൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ക്ലാസ് സിക്ക് വേണ്ടി 24 ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ വി ഗേവ് 25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 255.255.255.128 ആണ് വരിക. എങ്ങനെയാണ് 128 വരുന്നുണ്ടാവുക? വെയിറ്റ്, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഈ ഫിഗർ മാത്രം നോക്കുക. ഇത് 255 വന്നു, 255 വന്നു, 255 വന്നു, 24, ബട്ട് ഇവിടെ 25 ഉണ്ട്. 25 മീൻസ് വാട്ട്? ഒരു ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 25 വന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് take that bit also, 2�7. എത്രയാണ് വരിക? 128. So this is the default subnet mask for this one. ഈ ഒരു IP അഡ്രസ് bar 25 എന്നുള്ള IP അഡ്രസ്സിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബോറോ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ആക്ച്വലി ഡിഫോൾട്ട് 24 ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, 25 തന്നു, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ബിറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത് 2�7 ഇതേപോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 128 വരും. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? ആക്ച്വലി 2�7 ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 2�7, 2�6, 2�5, 4, 3, 2, 1, 0. ഓക്കെ, ഇത് 0 എന്നല്ല, ഈ ഫിഗറിലുള്ളത് പോലെ 7 എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 2�7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് മേ ബി KPU ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഡിഫോൾട്ട് ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ്സിന് 24 ആണ് വേണ്ടത്. 25 എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് ഇവിടുന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ 2�7 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 128. 2 ബിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ 2�7 പ്ലസ് 2�6 അത്രയും ബിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അതായിരിക്കും ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. ഇവിടെ 26 ആയിരുന്നു ഉള്ളത് എങ്കിൽ, ഇവിടെ 26 ആണെങ്കിൽ 2 ബിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 2�7 പ്ലസ് 2�6 അത്രയും വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് 128 പ്ലസ് 64 എത്രയാണോ അത്രയും വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? അതൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്നെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തീർന്നു. സോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 252 വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആക്ച്വലി ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ് ആയിരുന്നു. 22 എന്ന് പറഞ്ഞു. bar22 മീൻസ് ക്ലാസ് ബിയിൽ 16 ബിറ്റ് മാത്രമേ പ്ലസ് 6 ബിറ്റ് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2�7 പ്ലസ് 2�6 പ്ലസ് 2�5 പ്ലസ് 2�4 പ്ലസ് 2�3 പ്ലസ് 2�2 അത്രയും ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 252 വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് 252 വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സബ്നെറ്റ് ടോപ്പിക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അത്രേ ടൈമുള്ളൂ നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സബ്നെറ്റിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സബ്നെറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര സബ്നെറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ സബ്നെറ്റിലും എത്ര IP അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, എത്ര ഹോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എത്ര സബ്നെറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും that is defined by using this formula 2⁻n, where n is the number of bit borrowed from host to part. ഹോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര ബിറ്റ് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ 2 അത്രയും നമ്പർ, അത്രയും സബ്നെറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് IP അഡ്രസ് ഇൻ ഈച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര IP അഡ്രസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര IP അഡ്രസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് 2⁻n, where small n is the number of bit remaining in the host side. ഹോസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബോറോ ചെയ്യുമല്ലോ. ആ ബോറോ ചെയ്യുന്ന 2 എത്ര ബോറോ ചെയ്തോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് സബ്നെറ്റിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 2 എത്ര ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എത്ര നെറ്റ്വർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എത്ര ബിറ്റാണ് ഇവിടെ ബോറോ ചെയ്തത്? ഒരു ബിറ്റാണ് ബോറോ ചെയ്തത്. കാരണം ഇത് ക്ലാസ് C അഡ്രസ് ആണ്. 24 ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത്, ഇവിടെ 25 തന്നിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ബിറ്റാണ് ഹോസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ 2⁻1 2 സബ്നെറ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ്. ഇനി ഓരോ സബ്നെറ്റിലും എത്ര ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാക്കി എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7. സോ 2⁻7 128 IP അഡ്രസ്സുകൾ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എത്ര ഹോസ്റ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, 2⁻n-2. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഈ 2⁻n-2? 2⁻n-2 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ 2⁻n-2 എത്ര ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയാൻ കാരണം, ഒരു IP അഡ്രസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് എപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും, ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എപ്പോഴും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും.
അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബാക്കി ഐ പികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് -2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വന്നത്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഐ പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐ പി നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആയിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഐ പി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ഐ പി മുതൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷീൻസിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് 2n-2. Actually 2n number of IP addresses are there, but 2n-2 മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷീൻസിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആയിട്ടും ലാസ്റ്റത്തത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് 2n-2 എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, so this is about subnetting. Okay, subnetting means ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചെറിയ സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാരണം ഇത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങനെയാണ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹോസ്റ്റിന്റെ ബിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബോറോ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്നെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എത്ര ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു ബിറ്റാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2:1 2 സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. 2 ബിറ്റാണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2:2 4 സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, 3 ബിറ്റാണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2:3 8 സബ്നെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഓരോ സബ്നെറ്റിനും എത്ര ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത്. ഹോസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ബിറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്? 5 ബിറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ 2:5 നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് ഓരോന്നിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് മെഷീൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് എത്രയുണ്ട്? -2 ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് -2 വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സിനും ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എപ്പോഴും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിനും കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് -2 വരുന്നത്. Hope this concept is clear. So this is about subnet mask. Okay, ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്ഫുള്ളും ക്ലാസ്സസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം ഒരു നോക്ക് കൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 1 hour കൂടി ഈ വീക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മൊത്തം മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്നെടുത്ത് ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. അതും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ സീരീസ് എക്സാമിൻ്റെ ഇത് ടൈം ടേബിൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ സെക്കൻഡ് എക്സാം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 4th മൊഡ്യൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന്, എന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സബ്നെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അത് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഉണ്ടാവുക, അന്നേരം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതോടുകൂടി 4th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി. ഓക്കെ, അനുഗ്രഹ്, ഹദിൻ, അതുൽ. ഓക്കെ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ്, പ്രണവ്സി, റൈസ, റസാന, റസ്വിൻ, റോഷൻ, സാലാബി, റോഷൻ. ഓക്കെ, സാലയൻ, സംഗീത്, സാരൻ, ഷാരൂൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ ആബ്സെന്റ്.
ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാല. ഓക്കെ താങ്ക് യു.